ശിവനെ ഇത് യാത് ജില്ല ഓ തലയുടെ വിളയാട്ടം എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ്. മരക്കൊണ്ട് വയ്യ ആവിലി നാടുവാനിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഗോകുലമേനി കുറക്കൊടുത്താരുടെ കുമ്പിട്ട് കണ്ണടിപ്പേ கோகுலமே உன்னை சாய்ந்து கொண்டு உந்தன் கூடலில் மீன் பிடிப்பேன் வெண்ணிலவே உன்னை தூங்க வைக்க உங்கள் விரலுக்கு சொடுக்கெடுப்பேன் வருட வரும் பூங்காற்றையெல்லாம் கொஞ்சம் வழி கட்டி அனுப்பி வைத்தேன் என் காதலின் தேவையை உன் காலுக்குள் ஓதி வைத்தேன் காலடி எழுதிய கோலங்கள் புது கவிதைகள் என்றுரைப்பேன் என்னவளே அடி என்னவளே என் இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്, കവിതയാണ് പാട്ടൊന്നും. പിരിയുന്നൊരേണുകേ നാം രണ്ടു പുഴകളായി ഒഴുകിയകലും നാം പ്രണയശൂന്യം. ജലമുറഞ്ഞൊരു ദീർഘശില പോലെ നീ പറ്റി വറുതിയായി ജീർണമായി മൃതമായി ഞാൻ. ഇതൊക്കെ പറയാൻ സൗകര്യം. കവിതയുടെ വേറെ ടോണാണ്, അക്ഷര സ്ഫുടതയൊക്കെ കൊള്ളാം. ഞാൻ തമിഴാണ് അറിയാലോ. അക്ഷരസ്ഫുടത ആ വണ്ടത്തൊമ്പേലമ്മാനക്കിളി ചെറുമാനക്കിളി നക്കിളി മുക്കിളി മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ടോടി ഒളിക്കിന്റെ ഇതിലേ ലഹരിപ്പൊത്തിലിരിക്കും കരുനാഗത്തെ കയ്യിലെടുത്തും കാമത്തറയിൽ ഉറഞ്ഞു കളിച്ചൊരു മെയ്യിലൊരുകിയൊലിച്ചൊരു വെള്ളത്തുള്ളികളിട്ടതിലാടിപ്പാടി ഉറങ്ങാൻ ഇന്നൊരു പണ്ടം തന്നില്ലേ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് വന്ന കോമഡി. പാടി ഉറങ്ങാൻ ഇന്നൊരു പണ്ടം തന്നില്ലേ. ഇതാണ് സാറേ அவ்வளவுதான், நம்ம முடிச்சுட்டீங்க போ. റോളിംഗ് പുത്തഞ്ചേരി പാടുന്ന ഗാനം ടേക്ക് 1. ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞൂട്ടോ. ആരംഭിക്കുന്നു ഇല്ലേ? ആരംഭിക്കുന്നത് അറിയാതെ ഈ പവിഴവാദ്യങ്ങൾ അറിയാതെ അറിയാതെ ഈ പവിഴവാദ്യങ്ങൾ അറിയാതെ അലയാൻ വാ ഈ പ്രണയ കൽപ്പത്തിലമരാൻ വാ. ഇതൊരമരഗന്ധ സ്വയാമം, ഇതൊരനഘ സംഗീത സല്ലാപം. എനിക്കറിയാലോ നീ ഒറ്റ പാട്.
ശിവനെ ഇത് യാത് ജില്ല ഗൈസ് நாங்கள் வந்த சமயம் பார்த்து ஃபுல்லாக மழை ஒரு மாதிரிப்பட்ட மழையாக்கும். இப்போ இதில் 2 அப்புறத்த பில்டிங்கில் தான் நாங்கள் ரூமில் இருக்கோம். அந்த ரூமுக்கு போகக்கூட வழியில் நல்ல மழையாக இருக்குது. காய்ஸ் வெட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு காய்ஸ். ஸ்டேஷன் ஓடின்னு இருக்கு. ஆஹா എന്താണടാ ഗഗളേ എന്താണടാ ഒറ്റയ്ക്ക് മുൻപ് എടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ്. കൊച്ചുങ്ങൾ എന്നായാലും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവാന്നെ അതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. 2 hours later. So guys, finally ഗുരുവായൂർ கோயிலுக்குள்ள வந்தாச்சு. இதுக்கு நான் செப்பரேட் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறதுக்குள்ள ரீசன் வேறு எதுவும் இல்லை. அங்கேருந்து எடுக்க முடியல வீடியோ கரெக்டாக ஒன்று. ஏன்னா வெட்டிங் டைம் வேறு. ரெண்டாவது என்னென்னா ஃபுல் சவுண்டு. ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியல. இருக்கிறத வச்சு ஃபுட்டேஜ் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்த கிளிப்ஸ் தான் இது எல்லாமே. அது உள்ளே போனோடனே அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்குல்ல, அது வேறு மாதிரி. ஏன்னா நம்ம இத்தனை நாள் நான் ஃபோட்டோலேயும் வீடியோலெல்லாம் பார்த்து அந்த கோவிலை நேரில் பார்ப்பேன்னு சத்தியமாக நினைக்கவே இல்லை. சீரியஸ்லி பயங்கரமாக இருந்தது அதோட ஒவ்வொரு அந்த ஆர்கிடெக்ட் ஒர்க் எல்லாமே. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் எதுவுமே அதை பற்றி உள்ள ஹிஸ்ட்ரி அந்த டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே சொல்லலை. ஏன்னா இன்னொரு நாள் இந்த செப்பரேட்டாக அங்கே போகிற டைமில் எடுக்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி வீடியோ எடுக்கலாமேன்னு எடுத்தது தான். அதுமாரி அங்கே அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேலே அன்னைக்கு கல்யாணம். ஸோ ஃபுல்லாகவே ஆள் திறக்கு தான் ஃபுல்லாக எல்லா சைடுமே. அப்படியே நிறைய பக்கத்தில் தான் இன்னொரு இடம் இருந்து அங்கே போய் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்காக க்ரௌடு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த ஸ்பாட்டு இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்பாட் ஆகும் குருவாயூர் கோவிலுக்குள்ளேயே. கப்பிள் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு செமையான ஸ்பாட்டு. ஸோ என்னோட ஃபேமிலி ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே கப்பிள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் ஷார்ட்டு இடையில பார்த்து கேப் கிடைக்கிற டைமில் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம். നീ എന്ത് ചെയ്യണേ? കാണിടാ. ഓമ്പോ വിഷയം സീന്. ഓ ഗൈസ് ഗുരുവായൂർ കല്യാണം മുടിഞ്ഞ് சாப்பாடு டைம் ஆச்சு. സദ്യ ഓ തലയുടെ വിളയാട്ടം. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? അയ്യോ മരക്കൊണ്ട് വയ്യ. മുണ്ട് കൊടുക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരുത്ത മുണ്ട് പുതിയ മുണ്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ച് നടക്കും. അയ്യോ അത് കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളെ മെയിൻ ഓണറിന് ദേഷ്യം പറഞ്ഞു. ഇവനാണ് കാര്യം. വെറുതെ ബീപ്പിട്ടാ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവന്റെ പോസ്റ്റിന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിർത്തിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കെഞ്ചി ഇവന്റെ കാലിൽ വിടുന്ന് കെഞ്ചി ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്തയാണ്. കഥയിലൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോ വേറൊരു ഇടത്ത് പോയിട്ടിരിക്കും. அவங்க எல்லாரும் இனி பாலக்காடு போகிறாங்க. நான் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன். கைஸ் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா ஆலுவா ரயில்வே ஸ்டேஷனில். கைஸ் ஃபைனலி வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இதுதான் அந்த வீடு. வீட்டில் ஆരെങ്കിലും உண்டா? ഹലോ വീഡിയോ ഗൈസ് ഇയാളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ഗൈസ്? പഴയ വീഡിയോ എടുത്തിടാ. പോറ വഴി നേരെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അതായത് അടുത്തോട്ട് തിരിച്ച് നേരെ പോവാ. எவ்வளவு வாட்டி சொன்னேன் அழகா இருந்தா அறிவு சுத்தமா இருக்காதுன்னு. பாத்தியா? ഗൈസ് ഇതാണ് നമുക്ക് കൊച്ചി മോഡൽ ഹസ്ബൻഡ്. இது நல்ல ஒரு சம ஸ்பாட்டு. என்ன வெயில் தான் இறங்குச்சு. என்ன பண்ணுறது ഗൈസ്? ഷൂട്ട് മുടിച്ച് ഓണത്തിനെ കുറിച്ചൊരു 4 വാക്ക്. മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടാ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ എന്നാണ് തോന്നണേ?
എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഷൂട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിയാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു. കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഷൂട്ട് പോത്തുന്ന കാര്യമൊക്കെ. എനിക്ക് ജലദോഷം. ചൂട് ഐസ്ക്രീം. നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നാളെ പോകണം. ഇത് വീഡിയോ ഇനി എന്തിനായിടണം എന്തോ. ഇനി പോയി നാളെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും വീട്ടിൽ. ഗൈസ് ഇനി ട്രിവാൻഡ്രം ഇനി ഇവങ്ങളെ കൂടെ ഇനി വ്ളോഗ് ഇനി ഇവங்க കൂടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആവും. അടിപൊളി. ചപ്പാത്തി ഫുഡല്ലേ നീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടി. അപ്പൊ നീ ബംഗാളിയാ? ഞാനും ബംഗാളിയല്ല. പക്ഷെ ജീനനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടാ ബംഗാളിയാണെന്ന്. അത് ബംഗാളിയാണ് ഏതാണെന്നൊരു പിടിയില്ല. ഓരോ സമയം ഓരോ ഇത് ഇരിക്കും. സ്റ്റണ്ട് കാണിക്കാൻ പോണു. ഓ ചാടാൻ പോണ്. ഈ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കോ? അവിടെ കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു പോത്തുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. കുത്തിത്തള്ളിയിടാനൊക്കെ പോയി പുഴയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് തലനാരയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. അയ്യോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോഴേ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ, സമാധാനമായല്ലോ. ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് വണ്ടി റോഡിൽ പോട്ടെ. ബ്രോ ഈ രാത്രി നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോണത് ബ്രോ? തിയേറ്ററിലെ ലോക കാണാൻ പോവാണ്. ഗൈസ് ഇതാണ് ലോക മൂവിയുടെ ഹീറോയിൻ ചന്ദ്ര. ഗൈസ് ഞാനിത് സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ലോക മൂവിക്ക് പോണത്. എന്നെ വിശ്വസിച്ച് രണ്ടെണ്ണം മറന്ന് എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോണു. മൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നുമില്ല. കഥ നല്ലതാണെന്നറിയാം, റിവ്യൂ നല്ല സൂപ്പറാണ്, മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണെന്ന് പറയാം. കുറെ ദിവസമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത് കാണണം. ഓണത്തിന്റെ ആ ഒരു രാത്രി 12 o'clock ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓണം ഇവിടെ കൊണ്ടാടുന്നു. ലോക ഓണം. ഗൈസ് ഇതൊരു കിടലൻ തിയേറ്റർ ഗൈസ്. സമയം இருக்கு, மேலேயும் இருக்கு. சாம One eternity later. Guys, പടം பார்த்து முடிச்சாச்சு guys. நான் ரெண்டாவது டைம் அப்படியே தெறிக்க விட்டாச்சு திയേറ്റർ. തെറിക്ക് വിട്ടാവും പകുതി മുക്കാലും സമയം കിടന്ന് ഉറക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ക്ലിപ്പ് കട്ടാവും. പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പടം തെറ്റായിരുന്നു, സൂപ്പറായിരുന്നു, പൊളിയായിരുന്നു, ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇനി ബാക്കി 4 ചാപ്റ്ററിന് വെയിറ്റ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ഏതായിരുന്നു? നീലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ടൊബീനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ദുൽഖറിന് അതില് സാത്താൻ പക്ഷെ ദുൽഖറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോഴും റിവീൽ ആവാത്തോണ്ടൊരു ദുൽഖർ ചാർലിയാണ് ദുൽഖറിന്റെ പേര്. ഗൈസ് அப்படி பார்த்துட்டு இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில். கிரண் அண்ணன் இன்னும் வரல, நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் வீடோட போயிருக்காரு. ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி இருக்கும். விடியகாலையில் 3 மணி ஆயிடுச்சு. ഗൈസ് കാലയിലെ 3:30 വിടിയക്കരയുടെ നല്ല ടീ കുടിക്കാൻ വന്നു. ഇത് പരിപ്പൂട അല്ല, ഇത് ഉഴുന്നുവട. ഗൈസ് രാവിലെ പരിപ്പുടയ്ക്ക് അടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അയ്യോ പിള്ളേരി. അല്ലല്ലേ എന്തിനാ കഴിക്കണേ? പരിപ്പുടല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം. അതല്ലടാ പറഞ്ഞേ, 2 ഉഴുന്നുകൂടെ എന്തിനും 1 ഉഴുന്നുകൂടെ മേടിച്ചാൽ പോലെ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ 2 കഴിച്ചിട്ട് വന്നില്ലേ? ഗൈസ് ഫൈനലി ട്രിവാൻഡ്രം വന്നാச்சு ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഗൈസ്? ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ. ബക്കറ്റിനകത്ത് കാല് കുത്തി വീഴല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് മാറുക. രാവിലെ തന്നെ ഓടക്കളി.
ഇനി നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി മീറ്റ് ചെയ്യും ഗൈസ്? ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റേ മ്യൂസിക് ഇടാം. ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും മറ്റേ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ബാക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്ക്.